Amen. God is good. परमेश्वर अच्छा है. All the time he is good. हर हमेशा परमेश्वर अच्छा है. आप सबको जय मसीह की. നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ എൻ്റെ വന്ദനങ്ങളെ फिर से അറിയിക്കുന്നു. एक और बार प्रभु के वचन को लेकर आपके सन्मुख में उपस्थित रहने के लिए प्रभु ने दिया गुवा शक्ति सामर्थ्य बल और उसकी बुलाहट उसके कृपा करुणा अभिषेक के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देना ഒരിക്കൽ चाहता हूं. കൂടെ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തമായ വചനം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് അത് വിളമ്പുവാൻ ദൈവം നൽകിയ ഈ വലിയേറിയ അവസരത്തെയും ആരോഗ്യത്തെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തെ ഞാൻ സ്തുതിക്കുന്നു. क्योंकि प्रभु आज भी जीवित है. കാരണമുണ്ട്. കാരണം ദൈവം ഇന്നും ജീവിക്കുന്നവൻ. आज भी भला है. ഇന്നും അവൻ मेरे നല്ലവനായിരിക്കുന്നു. परमेश्वर भलाई के सिवा कुछ नहीं करता. എന്റെ ദൈവം നന്മയല്ലാതെ തിന്മ ചെയ്യുന്ന ദൈവമല്ല. इससे मैं कहना चाहता हूं मेरे परमेश्वर आपके परमेश्वर हमारे परमेश्वर भलाई के बिना कुछ भी नहीं करता. ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയട്ടെ, എന്റെ ദൈവം നിങ്ങളുടെ ദൈവം അല്ല, നമ്മളുടെ ദൈവം നന്മയല്ലാതെ തിന്മ ചെയ്യുന്ന ദൈവമല്ല. हर बुराइयों को भलाई में बदलने वाला परमेश्वर. എല്ലാ തിന്മകളെ നന്മയാക്കി മാറ്റുന്ന ദൈവം. और वो परमेश्वर आज भी जीवित है. ആ ദൈവം ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു. वो जीवित परमेश्वर के जीवित कलाम आप तक पहुंचाने के लिए और आपके मन की व्याकुलताओं को हटाने का समान परमेश्वर को वाणी आप तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर कृपा दिया गया. उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देना ഈ चाहता हूं. ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ജീവിതമായ വചനം നിങ്ങളുടെ ജീവിതമായ ജീവിതത്തിന്റെ അകത്ത് ക്രിയകളെ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന അവസരത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. I'm shifting to Malayalam. ഞാൻ മലയാളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു. കർത്താവ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. परमेश्वर सहायता करे. എല്ലാവർക്കും യേശുക്രിസ്തു നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനങ്ങളെ आप അറിയിക്കുന്നു. सभी लोगों को यीशु मसीह के नाम से प्रेम बंधन को अर्पण करते हैं. എന്നും ജീവനോട് നാം ഇരിക്കുന്നവന്റെ ദയാണെന്ന് ഉറപ്പുള്ളവർ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. आज भी आप जीवित हैं तो परमेश्वर की कृपा है करके बोलने वाले लोग हाथों को उठा के धन्यवाद कहने पाए. ഞാനും എന്നെ പോലുള്ള പല ദൈവദാസന്മാരും പലപ്പോഴും അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു 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 മെന്റൽ പ്രഷർ ഉണ്ടോ. कई बार मैं और मेरे जैसे सेवा करने वाले सेवक लोग अनुभव करने वाली एक मेंटल प्रेशर है. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ച് ജനത്തിന് 100% വിടുതലാക്കുന്ന സന്ദേശവുമായി എഴുന്നേൽക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിനെ തടയുന്ന ചില പൈശാചിക മണ്ഡലങ്ങൾ ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ ഉയർന്നത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ദൈവമക്കളുണ്ടോ ദൈവദാസന്മാരുണ്ടോ. ഞാനും അത് ഇന്നലെ മുഴുവൻ അനുഭവിക്കുകയായിരുന്നു. कई बार आप लोगों ने शायद अनुभव किया होगा आत्मा में, जब हम लोग एक वचन के साथ प्रिपेयर कर अपने लोगों को बांटने के लिए परमेश्वर की बात सुनकर खड़े होते हैं, आत्मिक मंडल में कई प्रकार की शत्रु की शक्तियां उसके खिलाफ वो वचन नाम निकलने जैसा क्रियाएं करते होंगे. ഇന്നലെ മീഡിയ ടീം എന്റെ പുറകെ 3-4 മണിക്കൂറായിരുന്നു എന്താണ് പേരിടേണ്ടത്, എന്താണ് എന്താണ് പോസ്റ്റർ ഞങ്ങൾ അടിക്കേണ്ടത് ഇന്നത്തെ സന്ദേശത്തിന് വേണ്ടി. मेरा मीडिया टीम ये पिछले हफ्ते मेरे पीछे थे, क्या पोस्टर डाले पास्टर अंकल, हम किस बात के ऊपर आप प्रीच कर रहे हैं हमें बता नहीं पाए. ദൈവം തന്ന വചനം അത് തന്നെ ആയിരുന്നുവെങ്കിലും പലവിധമായ ഹെഡിങ്ങുകൾ പലവിധമായ അതിന്റെ ശീർഷകങ്ങൾ എന്റെ മസ്തിഷ്കത്തിൽ കൂടി കടന്നുപോയെങ്കിലും ഒന്നിലും എനിക്കൊരു തൃപ്തി ലഭിച്ചില്ല. परमेश्वर ने दिया वो वचन कंफर्मेशन तो मेरे पास था, लेकिन उसका हेडिंग का एक कंफर्मेशन मेरे को नहीं हो रहा പക്ഷേ था. ഇന്ന് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വീണ്ടും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ लेकिन आज सुबह जब मैं उठकर प्रार्थना कर रहा था, അതൊരു ശീർഷകം ദൈവം തന്നു. उसके लिए एक हेडिंग खुदा ने मुझे दिया. അതാണ് നന്മ ചെയ്യുന്ന ദൈവം. वो है भलाई करने वाला परमेश्वर. God is good all the time. परमेश्वर अच्छा है, सर्वदा अच्छा है. ദൈവം എപ്പോഴും നല്ലവനാണ്. परमेश्वर हमेशा भला है. പക്ഷെ സത്യം എന്തെന്നറിയാമോ? लेकिन सच्चाई क्या है? ലൈഫ് ഈസ് ഹാർഡ്. लेकिन हमारा जीवन रफ है, टफ That is है. the truth of the life. वो जीवन का सच्चाई है. If someone say that life is not bad, but I say Lord or not hard, I would like to say that life is hard. अगर आप में से किसी को भी कोई बोले कि जीवन कोई संकट के बिना है, कोई संकोच के बिना है, बड़ी आराम का जीवन है, नहीं मेरे प्रियो, मैं बताऊं जीवन बड़ा कष्ट क्लेश और कई सारे हर्डल्स के साथ बना हुआ है. That is the truth of the life. वो जीवन का सच्चाई है. But ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും ദൈവം നല്ലവനാണ്. लेकिन हर एक हमारी अवस्था में परमेश्वर भला है. കാരണം ദൈവം വെളിച്ചമാണ്. क्योंकि परमेश्वर ज्योति है. അവനിൽ ഇരുളോ അശേഷമില്ല. उसमें अंधियारा वास नहीं करता. ദൈവം നല്ലവനാണ്. परमेश्वर भला है. അവനിൽ തിന്മയൊട്ടും വസിക്കുന്നില്ല. उसमें बुराई बिल्कुल नहीं. ദൈവം എന്തു ചെയ്താലും അത് നന്മ മാത്രമേ ചെയ്യുകയുള്ളൂ. ऐसा है तो परमेश्वर जो भी करे तो वो भला ही करता है. പ്രത്യേകിച്ചും തന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവം എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ, प्रत्येक तौर से अपने संतानों के लिए अगर वो कुछ करे, തന്നെ വിളിച്ച് അപേക്ഷിക്കുന്ന തന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി, उसको पुकारने वाले उसके
उसके संतानों के लिए, തന്നോട് യാചിക്കുന്ന തന്നോട് അപേക്ഷിക്കുന്ന തന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി उससे पुकार कर उसकी याचना करने वाले उसके संतानों के ദൈവം लिए എന്തു ചെയ്താലും परमेश्वर कुछ भी करे, ഒന്നുകൂടി ഉറപ്പിച്ചു പറയട്ടെ, അവൻ നന്മ മാത്രമേ मैं एक ചെയ്യൂ. और बार आपको बोलूं, वो सिर्फ भला ही करता है। ഞാൻ ആ ദൈവവചനത്തിലേക്ക് കടന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങാം. परमेश्वर के वचन की ओर अपना ध्यान को ले चलेंगे इस ഞാൻ समय നിങ്ങളുടെ पर। ചിന്തകളെ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 7-ാം അധ്യായം 7 മുതൽ 11 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. आपके ध्यान को मत्ती रचित सुसमाचार 7वीं अध्याय 7वीं आयत से 11वीं आयत तक आपका ध्यान ले चलूं। യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രശസ്തമായ പർവ്വത പ്രസംഗത്തിന്റെ അന്തിമ ഭാഗങ്ങളാണ് നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്. यीशु मसीह की पहाड़ी प्रचार की अंतिम भागों को यहाँ पर हम देखते हैं। ഈ പർവ്വത പ്രസംഗം പലരുടെയും ജീവിതത്തെ സ്പർശിച്ചിട്ടുണ്ട്, ജീവിതത്തെ തന്നെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ये पहाड़ी प्रचार कईयों के जीवन को स्पर्श किया है, जीवनों को ही बदल दिया है। എന്തിനധികം പറയുന്നു, ഭാരതത്തിന്റെ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ജീവിതത്തെ പോലും സ്പർശിക്കുകയും തന്റെ ചിന്താ മണ്ഡലങ്ങളെ കയറി പിടിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു ചിന്തയാണ് പർവ്വത പ്രസംഗം എന്ന് യേശുവിന്റെ क्यों പർവ്വത ज्यादा പ്രസംഗം. दूर हम जाएं, भारत के पिता मानने वाले महात्मा गांधी जी के जीवन को ही बदला हुआ एक पहाड़ी प्रचार है परमेश्वर के वचन के अंदर, जो हम ध्यान करने वाले हैं। ഇന്ന് പകൽക്കാലം അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ദൈവത്തെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവോ ശക്തമായി എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പലരുടെയും ചിന്താമണ്ഡലങ്ങളെ സ്പർശിക്കുകയും ജീവിതത്തെ തന്നെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. मैं पूर्ण तौर से विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने अगर मुझे इसकी ओर अगवान किया है तो आज ये वचन, ये पहाड़ी प्रचार आपके जीवनों को बदलेगा निश्चय। ദൈവവചനം നിങ്ങൾ എടുത്തുവെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് വായിക്കാം. अगर लिया है तो एक साथ मेरे साथ आप पढ़ सकते हैं। യാചിപ്പീൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും, അന്വേഷിപ്പീൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും, മുട്ടുവീൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് തുറക്കും. യാചിക്കുന്ന ഏവനും ലഭിക്കുന്നു, അന്വേഷിക്കുന്നവൻ കണ്ടെത്തുന്നു, മുട്ടുന്നവന് തുറക്കും. മകൻ അപ്പം ചോദിച്ചാൽ അവന് കല്ല് കൊടുക്കുന്ന മനുഷ്യൻ നിങ്ങളിൽ ആരുള്ളൂ? മീൻ ചോദിച്ചാൽ അവന് പാമ്പിനെ കൊടുക്കുമോ? അങ്ങനെ ദോഷികളായ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നല്ല ദാനങ്ങളെ കൊടുപ്പാൻ അറിയുന്നുവെങ്കിൽ സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് തന്നോട് യാചിക്കുന്നവർക്ക് നന്മ എത്ര അധികം കൊടുക്കും. Amen. എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ച വിഷയം, मुझे चिंतित किया हुआ भाग, ദോഷികളായ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നല്ലത് കൊടുക്കുവാൻ അറിയുന്നുവെങ്കിൽ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് തന്നോട് യാചിക്കുന്നവർക്ക് നന്മ എത്രയധികം കൊടുക്കുമെന്ന്. 11वीं आयत को जरा ध्यान से आप पढ़ेंगे तो इस प्रकार हिंदी में लिखा है और मैं आपके लिए पढ़ूं। अतः जब तुम बुरे होकर, ध्यान कीजिए, बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। വളരെയധികം ചിന്തയിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോയ ഒരു പദമായിരുന്നു ഇത്. बड़ी गहराई की चिंता की ओर ले गया हुआ आयत है ये। യാചിപ്പീൻ എന്നാൽ ലഭിക്കും, അന്വേഷിപ്പീൻ കണ്ടെത്തും, മുട്ടുവൻ തുറക്കും. ഇതൊക്കെ നാം ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം കേട്ടിട്ടുള്ള ദൈവവചനമാണ്, ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, നമ്മിൽ പലരെ പ്രാവശ്യം പ്രസംഗിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്. कई बार हमने प्रचार किया है, सुना है, कई बार हम जानते हैं, कई बार हमारे जीवन का एक शैली बन चुका है कि मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। എപ്പോഴും എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട്, ഒരു പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചു വിടുകയിൽ ആസ്കിംഗ്, നോക്കിംഗ് ആൻഡ് സീക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക, കണ്ടെത്തുന്നത് വരെ, മുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, തുറക്കുന്നത് വരെ, യാചിക്കുക, ലഭിക്കുന്നത് വരെ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് യേശു ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയാം. हमारी ब्रह्मांड के जीवन के अंदर ये बात भी पुराना नहीं है जो हमने बली भांति सीखा है परमेश्वर के वचन से या दुनिया से। जब तक नहीं मिले मांगते रहो, जब तक कोई दरवाजा ना खुले उसको खटखटाते रहो, जब तक ना सुनाए जाए तब तक पुकारते रहो। യേശു ഉദ്ദേശിച്ചത് തന്നെയാണ്. यीशु ने भी वही उद्देश्य रखा है। ഈ പർവ്വത പ്രസംഗത്തിലാണ് യേശു കർത്താവ് നമ്മുടെ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 6-ാം അധ്യായത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ये पहाड़ी प्रचार के अंदर मत्ती रचित सुसमाचार के इस अध्याय के अंदर यीशु मसीह प्रार्थना के बारे में सिखाते हैं। ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 11-ാം അധ്യായത്തിൽ ശിഷ്യന്മാർ തങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് യേശുവിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോഴും ഇതേ പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിച്ച യേശു കർത്താവ് അതിനുശേഷം പറഞ്ഞ ഉപമയായിട്ടാണ് വിശുദ്ധ ലൂക്കോസ് ഇതിനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. लूका सुसमाचार के अंदर जब यीशु के चेले यीशु के पास तख्त आते हुए उनसे पूछते हैं कि हमें प्रार्थना करना सिखाए, उसके अंदर भी इसके दृष्टांत के बारे में लूका सुसमाचार ने लिखा है। അങ്ങനെയാണ് ചിന്തകൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പ്രകാരമാണ് praying man, praying definitely and praying daily will see the result of the Almighty God. इस प्रकार एक चिंतक
ने इस प्रकार परमेश्वर की आज्ञा में लिखा है कि निरंतर ना छोड़ते हुए प्रार्थना करने वाले व्यक्ति परमेश्वर की प्रबंध और उसके हाथ को जरूर देखेगा। അങ്ങനെ ഒരു പ്രാർത്ഥന ജീവിതം നമുക്ക് വേണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ऐसा एक प्रार्थना का जीवन हमारे जीवन में होना है करके परमेश्वर चाहता है। നിശ്ചയമായിട്ടും കേൾക്കുന്ന നമുക്കത് ഉള്ളത് ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു. निश्चय तौर से सुनने वाले हमारे जीवन में ये है, इसके लिए खुदा का धन्यवाद। പക്ഷെ ഇതിനും അപ്പുറത്തേക്ക് എന്റെ ചിന്തകളെ കൊണ്ടുപോയ ഒരു വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത്, लेकिन इससे बढ़कर मेरी चिंता को ले गया वो विषय, യേശു ഇതിനെ പ്രസ്താവിക്കുമ്പോൾ ജഡികമായ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ പോലെ വിവാഹം കഴിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ജനിപ്പിച്ച പിതാക്കന്മാരെ ഒന്ന് തുലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നു. यीशु मसीह मेरे समान शादी किए हुए, विवाह किए हुए, बच्चों को उत्पादन किए हुए पिताओं का तुलना करते हुए एक दृष्टांत को अपने जनों को समझाते हैं। നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ എനിക്ക് രണ്ട് മക്കളും രണ്ട് കൊച്ചുമക്കളുമായി ഇന്നൊരു വല്യപ്പച്ചനായി നിൽക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ. जैसे आप लोग जानते हैं मेरे दो बेटे हैं और मेरे दो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं और एक दादा बनकर मैं आपके सामने खड़ा हूँ। വലിയ സന്തോഷത്തോടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ. बड़ी खुशी के साथ, अभिमान के साथ आपके सामने खड़ा हूँ। ഇവിടെ യേശു പറഞ്ഞ പദം ഇതാണ്, यहाँ पर यीशु बोलने वाले शब्द, ഒരു പിതാവ് തന്റെ മക്കൾക്ക് നല്ല ദാനങ്ങളെ കൊടുക്കുവാൻ അറിയുന്നുവെങ്കിൽ, एक पिता अगर अपने संतानों को अच्छी वस्तुएं देना जानता है तो സ്വർഗസ്ഥനായ നമ്മുടെ പിതാവ് നിങ്ങളുടെ പിതാവ് स्वर्गीय मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर, തന്നോട് യാചിക്കുന്നവർക്ക് उससे मांगने वालों को നന്മ എത്ര അധികം കൊടുക്കും. कितनी अधिक अच्छी वस्तुएं ना देगा क्या? God is good and his goodness is forever. इसका मतलब है परमेश्वर भला है और उसकी भलाइयां निरंतर है। ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇവിടെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം, യേശു ഞാൻ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളോട് എന്ന് വെച്ചാൽ പിതാക്കന്മാരായ നിങ്ങളോട് നിങ്ങളുടെ മക്കൾ അപ്പത്തെ ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് കല്ല് കൊടുക്കുമോ? ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കാണ്. राइट, सरप्राइजिंगली यीशु मसीह दो सवाल पूछते हैं और ये बड़ी मुख्य सवाल है। यीशु पूछते हैं, अगर तुम्हारे बच्चे तुमसे आकर अगर रोटी मांगे तो क्या तुम पत्थर दोगे? അങ്ങനെ കല്ല് കൊടുക്കുന്ന പിതാക്കന്മാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? पत्थर देने वाले कोई पिताएं हैं ऐसे? ആരുമില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. कोई नहीं है अगर ये विश्वास करता हो। നിങ്ങളുടെ മക്കൾ നിങ്ങളോട് മീനിനെ ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് പാമ്പിനെ കൊടുക്കുമോ? तुम्हारे संतान तुमसे अगर मछली मांगे तो क्या तुम उन्हें सांप दोगे? ചൈന മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത്. चाइना के मार्केट के बारे में नहीं बोल रहा, ഞാൻ ഇന്ത്യയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. इंडिया के, भारत के, संसार के बारे में बोल रहा हूँ। നിങ്ങളുടെ മക്കൾ നിങ്ങളോട് മീനിനെ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പാമ്പിനെ കൊടുക്കും. क्या आपके बच्चे आपसे मछली मांगे तो क्या आप उनको सांप दोगे? അപ്പത്തിന്റെ റിസംബ്ലൻസ് ഉണ്ട് കല്ലിന്. रोटी को पत्थर के एक रिजेम्बलेंस, एक छाया है, മീനിന് പാമ്പിന്റെ റിസംബ്ലൻസ് ഉണ്ട്, और मछली को भी सांप का एक तरह का रिजेम्बलेंस പക്ഷേ है, ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ കൊടുക്കത്തില്ല. लेकिन ये दोनों तुम नहीं दोगे കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇത് രണ്ടും നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് ദോഷമാണ്, നല്ലതല്ല, നന്മയല്ല. आप जानते हैं एक माता या पिता होने के नाते कि पत्थर और सांप आपके बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ऐसा है तो എന്നിട്ട് യേശു പറയാണ്, അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ദോഷികളായ നിങ്ങൾ, പാപികളായ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നല്ല ദാനങ്ങളെ കൊടുക്കുവാൻ അറിയുന്നു എങ്കിൽ സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് തന്നോട് യാചിക്കുന്നവർക്ക് നന്മ എത്രയധികം കൊടുക്കും. परमेश्वर इस प्रकार कहता है कि बुरा होने वाले तुम अपने संतानों को, अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता क्या ये नहीं जानता कि तुम्हें कैसे अच्छी वस्तुएं ഞാൻ दे? ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ तो ആഗ്രഹിക്കുന്നു. मैं आप लोगों को एक बात बताऊं मेरे എന്നെ प्रियो, ചിന്തിപ്പിച്ച ഒന്ന് രണ്ട് ചിന്തകളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ കടന്ന് മുൻപോട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. चिंतित किया हुआ दो विषयों को बोलकर मैं आगे वचनों की ओर आऊं। ഏതൊരു പിതാവിൻ തന്റെ മക്കളെ കുറിച്ച് ഒരു കരുതൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. कोई भी पिता अपने संतानों के बारे में एक चिंता होना चाहिए, അവരുടെ മക്കളെ കുറിച്ച് നല്ല ചിന്തയുണ്ടായിരിക്കണം. उनके बच्चों के बारे में अच्छी चिंता होना അവരുടെ चाहिए, മക്കളെ കുറിച്ച് നല്ല ഭാവി ഉണ്ടാകണമെന്നുള്ള ചിന്തയും കരുതലും അവർക്ക് एक ഉണ്ടായിരിക്കണം. अच्छा भविष्य के बारे में एक अच्छी चिंता हर एक पिता को होना चाहिए। കാരണം പല വചനങ്ങൾ ആ സമയം എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കൂടി കടന്നുപോയി. क्योंकि कई वचनों को परमेश्वर की आत्मा मुझे ले चला। ഇതൊരു ഫാമിലി സെമിനാർ അല്ല, ഇതൊരു ഫാദേഴ്സ് ഡേ അല്ല, ചിൽഡ്രൻസ് ഡേ അല്ല, മദേഴ്സ് ഡേ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആ വചനങ്ങൾ ഒന്നും എടുത്തു സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ഒരു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് മുൻപോട്ട് പോകാൻ ये ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ना तो मदर्स डे, फादर्स डे, ना तो कोई पेरेंटल डे होने के बावजूद ये कोई फैमिली सेमिनार भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने
मुझे दिया हुआ आपको बताने वाली चिंता मैं आपके सामने रखूं। ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ എബ്രായ ലേഖനം 12-ാം അധ്യായം 9-ാമത്തെ വാക്യം കാണുന്ന പ്രകാരമാണ് ഏതൊരു സ്നേഹിക്കുന്ന മക്കളെയും അപ്പൻ ശിക്ഷിച്ചു വളർത്തുക മാത്രമല്ല നല്ല ഉപദേശം കൂടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. इब्रानियों की पत्रिका 12 उसकी 9वीं आयत में इस प्रकार लिखा है कि कोई भी प्रेम करने वाले पिता अपने बच्चों को सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि उनको आवश्यक रहने वाली वस्तुओं को भी प्रदान करता है। ഇത് പറയുമ്പോൾ സങ്കീർത്തനം 103-ാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നത് കരുണയുള്ളവനായിരിക്കണം ഒരു പിതാവ്. ഈ compassion, noble heart he must have. एक पिता की खूबियां के बारे में अगर देखा जाए तो भजन संहिता 103 के अंदर हम देखते हैं कि एक पिता ऐसे व्यक्ति होना चाहिए जिसका हृदय मोम के समान हो, जिसके अंदर एक प्रबंध करने का एक इच्छा हो। റോമൻസ് 8:32 പറയുന്നത് പ്രകാരമാണ് സാക്രിഫിഷ്യൽ ഹേർട്ട് ഉള്ളവനായിരിക്കണം ഒരു പിതാവ്. തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സന്തോഷങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ തന്നെ പലതിനെയും സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഹൃദയമുള്ളവനായിരിക്കണം ഒരു പിതാവ്. रोमियो की पत्रिका 8 उसका 32 इस प्रकार कहता है कि एक पिता ऐसे स्वभाव वाला हो जिसके स्वभाव में सैक्रिफाइस करने का या बलिदान देने का एक अजीज स्वभाव हो. കാരണം പിതാവെന്ന് പറയുന്നത് സ്നേഹമുള്ളവനാണ്, കരുതുന്നവനാണ്, സംരക്ഷിക്കുന്നവനാണ്. क्योंकि पिता के अंदर होने वाली और खूबियां जो हैं वो है प्रेम करने वाले, चिंता करने वाले, सुरक्षा करने वाले. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മക്കളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എപ്പോഴും ചിന്തയുണ്ട്. ऐसा है तुम्हारे बच्चों के बारे में हमें हमेशा चिंता रहती है. ചിന്തയില്ലാത്തവർ ആരെങ്കിലും കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രബോധിപ്പിക്കട്ടെ, നിങ്ങളുടെ മക്കളെ കുറിച്ച് നല്ല ചിന്ത നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. चिंता ना रहने वाले कोई अगर हमें सुन रहे हैं तो आप लोगों के लिए कहना चाहता हूं आपके बच्चों के बारे में अच्छी चिंता रखिए. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു പിതാവിനെ തുല്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് യേശു കർത്താവ് നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ऐसी एक मानसिक पिता की तुलना करते हुए यीशु मसीह स्वर्गीय पिता को हमारे सामने दृष्टांत की ओर ले आते हैं. ആ പിതാവ് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ തിന്മയല്ല ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ऐसा है तो ये हमारे स्वर्गीय पिता हमारी कभी भी जीवन के अंदर बुराई नहीं चाहता है. ഞാൻ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരിക്കലും തിന്മയായിട്ടല്ല ചിന്തിക്കുന്നത്. मैं मेरे बच्चों के बारे में कभी भी बुरा नहीं सोचता. അവർക്ക് നാശം വരണമെന്നല്ല ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. उनके जीवन में कभी नाश होना है करके नहीं അവരുടെ सोचता. തിന്മ കാണുവാനല്ല उनका ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. बुराई देखना मैं नहीं चाहता. അവരുടെ നല്ല ഭാവിയെ കാണുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പിതാവാണ് ഞാനെങ്കിൽ उनकी अच्छी भविष्य देखने के लिए चाहने वाला पिता मैं हूं तो അവരുടെ നല്ല നന്മ നല്ല നാളെ കാണുവാനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു നല്ല പിതാവാണ് ഞാനെങ്കിൽ उनकी अच्छे दिन देखने के लिए काम करने वाला इंतजार करने वाला एक पिता मैं हूं तो അങ്ങനെയെങ്കിൽ സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ എന്റെ പിതാവിന് എന്നെ കുറിച്ച് എത്ര ചിന്തയുണ്ടോ. ऐसा है तो स्वर्गीय हमारे पिता को हमारे बारे में कितना अधिक चिंता होगा. അവൻ ഒരിക്കലും എന്റെ തിന്മ കാണുവാനല്ല वो ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. कभी भी हमारी बुराई नहीं देखना चाहता. അവൻ ഒരിക്കലും എന്റെ നാശം കാണുവാനല്ല वो ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. कभी भी हमारा नाश नहीं देखना അവൻ चाहता. ഒരിക്കലും എന്റെ കണ്ണീർ കാണുവാനല്ല वो ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. कभी भी हमारी आंसू नहीं देखना അവൻ चाहता. ഒരിക്കലും എന്റെ വിലാപം കാണുവാനല്ല वो ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. कभी भी मेरी आंसुओं को देखना नहीं അവൻ चाहता. ഒരിക്കലും എന്റെ സങ്കടം കാണുവാനല്ല ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. मेरा दुख देखना नहीं चाहता. അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന് എപ്പോഴും സന്തോഷിക്കണം. वो चाहता है कि मैं हमेशा आनंदित रहूं. അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന് എപ്പോഴും കർത്താവിൽ ആനന്ദിക്കണം. वो चाहता है कि मैं हमेशा खुशहाली അവൻ रहूं. ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന് വിലാപത്തെ എപ്പോഴും നൃത്തമാക്കി മാറ്റണം. उनकी चिंता है कि मेरी विलाप को नृत्य में बदल അവൻ दे. ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജീവിതത്തിൽ നന്മ മാത്രം वो ചെയ്യണമെന്നാണ്. चाहते हैं कि हमारे जीवन में सिर्फ भलाई हो. കാരണം ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है എല്ലാ നല്ല ദാനവും വരങ്ങളും പിതാവായ ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന് വരുന്നു. നമുക്കെടുക്കാം യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം, വിശുദ്ധ യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായം 17-ാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കടക്കാമല്ലോ. लेंगे इस समय पर याकूब की पत्रिका 4 उसका पहली आयत. പകലെ അധ്യായിക്ക് സത്രവിഭജൻ 1-ാമത്തെ അധ്യായം അതിന്റെ 17-ാമത്തെ വാക്യം എപ്പോഴും എല്ലാം നല്ല ദാനവും തികഞ്ഞ വരമൊക്കെയും ഉയരത്തിൽ നിന്ന് വെളിച്ചങ്ങളുടെ പിതാവെങ്കിൽ നിറങ്ങി വരുന്നു. അവന് വികാരമോ ഗതിഭേദത്താലുള്ള ആച്ഛാദനമോ ഇല്ല. 1:17 इस प्रकार कहता है क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से ही है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. ध्यान से सुनिए. എല്ലാ നല്ല ദാനവും हर एक भली बातें, തികഞ്ഞ വരമൊക്കെയും हर एक वरदान ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ऊपर से ही എന്നിട്ട്
എന്നിട്ട് ആ പിതാവിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സവിശേഷത നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. और पिता को दिया हुआ वो तुलना देखने पाए, വെളിച്ചങ്ങളുടെ പിതാവിങ്കൽ നിന്ന്, ज्योतियों की पिता की ओर से. വെളിച്ചങ്ങളുടെ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന നമ്മുടെ ദൈവത്തെയാണ്. ज्योतियों की पिता हमारे परमेश्वर को बुलाते അവൻ हैं. വെളിച്ചത്തിൽ വസിക്കുന്നവനാണ്. वो ज्योति में वास करता है. അവനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആർക്കും അടുത്തുകൂടാത്ത വെളിച്ചത്തിൽ വസിക്കുന്നവനും ഏകനായും മഹാത്ഭുതങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവനും താൻ മാത്രം അമർത്ഥതയുള്ളവനുമാണ്. उसके बारे में अगर देखा जाए, कोई भी वास ना करने वाले, ज्योति के अंदर वास करने वाले, उसके तुल्य कोई काम ना करने से अल्पुदों को, वीर्य कामों को करने वाला. അവൻ അടുത്തുകൂടാത്ത വെളിച്ചത്തിൽ വസിക്കുന്ന നമ്മുടെ ദൈവം വെളിച്ചമാണ്. निकट भी ना जाने जैसा प्रकाशमय रहने वाला हमारा परमेश्वर ज्योति है. ദൈവത്തിന്റെ സവിശേഷതയാണ് വെളിച്ചങ്ങളുടെ പിതാവ്. तो परमेश्वर का एक गुण है ज्योति. അപ്പൊ ആ വെളിച്ചങ്ങളുടെ പിതാവിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് എല്ലാം നല്ല ദാനവും നല്ല വരമൊക്കെ തികഞ്ഞ വരമൊക്കെ ലഭിക്കുന്നത്. ज्योतियों की परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन के अंदर हर एक बली बातें और वरदान हमें मिलती है. അവിടെ നമുക്കൊരു ചിന്തയില്ലേ? वहां पर एक चिंता है ना. ദൈവം വെളിച്ചമാണെങ്കിൽ, परमेश्वर ज्योति है, ദൈവം നല്ല ദാനത്തെയും തികഞ്ഞ വരത്തെയുമാണ് നൽകുന്നതെങ്കിൽ, परमेश्वर भली बातें, अच्छी बातें हमें देता है, तो അതിനെതിരെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇരുളിന്റെ ശക്തിയില്ലേ? उसके खिलाफ खड़े रहने वाली एक अंधियारे की शक्ति है നന്മ ना. കാണുവാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത, भलाई ना देखने चाहने നന്മ वाला, ചെയ്യാത്ത, भलाई ना करने തിന്മ वाला, മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന सिर्फ बुराई करने ഒരു वाला, ഇരുളിന്റെ ശക്തിയെയും അതിന്റെ അധിപതിയെയും നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. एक अंधियारे के शक्ति को और उसके अधिकारी को हम देखते हैं. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാൻ ആത്മാവിൽ പ്രവചിക്കട്ടെ. ऐसा है तो आज मैं आत्मा में भविष्यवाणी ഇന്ന് करूं. പകൽക്കാലം ഇരുളിന്റെ ആധിപത്യമല്ല, आज सुबह अंधियारे की उस अधीनता में नहीं, വെളിച്ചത്തിന്റെ ആധിപത്യം ജീവിതത്തിനകത്ത് തന്റെ കുടുംബത്തെ അത് വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ എന്റെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. बल्कि ज्योति की एक अधिकार तुम्हारे जीवन के अंदर, परिवार के अंदर होने के लिए मेरा परमेश्वर की इच्छा है. ഇന്ന് പകൽക്കാൻ ആത്മാവിൽ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ आज തന്നെ जब मैं आत्मा में प्रचार कर रहा हूँ, ചില ഇരുളിന്റെ ആധിപത്യങ്ങൾ, कुछ अंधियारे की शक्तियों അതിന്റെ को, അധികാരികൾ उसकी अधिकारियों को മുട്ടുമടക്കി ഭവനങ്ങൾക്കകത്തുനിന്ന് വിട്ടുപോകുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഞാൻ ആത്മാവിൽ കാണുന്നത്. उनको घुटने टिकवा कर तुम्हारे घर से निकलवाने वाली एक दृश्य में देखता हूँ. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 10:18 യേശു പറഞ്ഞു, लूका सुसमाचार 10:18 यीशु ने कहा, പ്രകാരമാണ്, इस प्रकार है, നിങ്ങൾ ശിഷ്യന്മാരെ നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ പോയി സുവിശേഷം അറിയിക്കുമ്പോൾ, चले लोग, जब तुम गए गांवों में सुसमाचार सुनाने, ഭൂതങ്ങൾ നിങ്ങൾ കീഴടങ്ങുന്ന നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായുള്ളൂ. दुष्ट आत्माएं तुम्हारे अधीन होते हुए तुमने जब बस समझा, പക്ഷെ ഗ്രാമങ്ങൾ അധിവസിച്ചിരുന്ന അന്ധകാരത്തെ ശക്തികൾ സ്വർലോകത്തിൽ നിന്ന് വെട്ടി താഴിടുന്ന കാഴ്ച ഞാൻ ആത്മാവിൽ കാണുകയായിരുന്നു. लेकिन उन गांवों के अंदर राज्य करने वाली अंधकार की शक्तियां स्वर्ग के आकाश के मंडल से, आत्मिक मंडल से खाकर गिरते हुए मैंने देखा. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ആത്മാവിൽ കാഴ്ച കാണുകയാണ്. आत्मा में मैं देखता हूं मेरे प्रियो, കുടുംബങ്ങൾക്കകത്ത്, परिवारों में, കുടുംബ ജീവിതങ്ങൾക്കകത്ത്, पारिवारिक जीवन ജോലി में, മണ്ഡലങ്ങൾക്കകത്ത്, कामों में, ശുശ്രൂഷകൾക്കകത്ത്, जीवन के अंदर, ആരാധനകൾക്കകത്ത്, आराधना में, ബിസിനസ് മണ്ഡലങ്ങൾക്കകത്ത് बिजनेस के अंदर ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന अपना अधिकार को जमा के रखने वाला അന്ധകാരത്തിന്റെ ശക്തികൾ, कुछ अंधियारे की ചില शक्तियों പൈശാചിക को, മണ്ഡലങ്ങൾ, शत्रु की ചില मंडल, ദേശത്തിന്റെ ശക്തികൾ, देश की शक्तियां ഇന്ന് പകൽക്കാലം आज सुबह അത് കുടുംബങ്ങൾക്കകത്തു നിന്ന് परिवार में से ഈ മാറുന്ന കാഴ്ച काट कर दूर ഞാൻ होने वाला ആത്മാവിൽ दृश्य കാണുകയാണ്. मैं आत्मा में देखता കാരണം हूँ, എന്റെ ദൈവം, क्योंकि मेरा നിങ്ങളുടെ परमेश्वर, ദൈവം, आपका परमेश्वर, നമ്മുടെ ദൈവം, हमारा परमेश्वर വെളിച്ചങ്ങളുടെ ദൈവമായിരിക്കുക. ज्योति का परमेश्वर അവൻ है. വസിക്കുന്ന ഇടത്ത് वो वास करने वाली जगह അന്ധകാരത്തിന് വസിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല. अंधियारा वास नहीं कर सकता. ഇന്ന് പകൽക്കാലം आज सुबह ഇരുട്ടിന്റെ ശക്തികൾ अंधियारे की യേശുവിന്റെ शक्तियां നാമത്തിലോ यीशु के नाम से അത് പൊട്ടി മാറട്ടെ. वो टूटने पाए. സ്തോത്രം. എന്താണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ നിങ്ങളാ. ध्यान से सुनिए, അവന് ആർക്ക്? ആ പിതാവിന് വികാരമോ ഗതിഭേദത്താലുള്ള ആച്ഛാദനമോ ഇല്ല. इस प्रकार लिखा है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है, ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है. Praise the Lord. Hallelujah. എന്തെല്ലാം മാറിയാലും ദൈവം മാറത്തില്ലെന്ന്. कुछ भी क्यों ना बदले, मेरा परमेश्वर नहीं बदलता. ആരെല്ലാം മാറിയാലും ദൈവം ओ മാറത്തില്ലെന്ന്. मेरे भाइयों, कोई भी क्यों ना बदले, परिवर्तन आ जाए, अदल बदल हो जाए, मेरा परमेश्वर नहीं बदलता. വചനം പറയുന്നു, वचन कहता है, യേശു ക്രിസ്തു यीशु मसीह ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നേക്കും അനന്യൻ തന്നെ आज कल और युगाने युग के लिए एक समान है. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ बोलने से ഈ ഗതിഭേദത്താലുള്ള
ആച്ഛാദനങ്ങൾ, വികാരത്താലുള്ള ആച്ഛാദനം യേശുവിന് ഒരിക്കലുമില്ല. വികാരം വരുമ്പോൾ നാം മാറിയേക്കാം, കാലഗതികൾ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് നാം മാറിയേക്കാം, മനുഷ്യൻ മാറിയേക്കാം, പക്ഷേ എന്റെ ദൈവം മാറത്തില്ലെന്ന്. मेरे प्रियो, जैसे वातावरण बदलते हैं, समस्याओं के बीच में हमारा मन बदल जाता है, मनुष्य होने के नाते प्रश्नों को देखकर हमारी चिंताएं बदल जाता है, मेरा परमेश्वर मेरे प्रियो इन सारे चीजों को देखकर कभी नहीं बदलता. എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം, उसका अर्थ, when you walk in darkness, God is good. जब तुम अंधियारे में चल रहे हो परमेश्वर भला है. When you walk in problems, God is good. जब तुम समस्या से गुजर रहे हो परमेश्वर तब भी भला है. When you walk in the valleys, God is good. जब तुम तराइयों में गुजर रहे हो परमेश्वर तब भी भला है. When you are in tears, God is good. जब तुम आंसुओं में हो तब भी परमेश्वर भला है. When you are in pain, God is good. जब तुम दर्द में हो तब भी परमेश्वर भला है. When you are in financial crisis, God is good. जब तुम आर्थिक परिस्थिति में फंसे हो परमेश्वर अच्छा है. When you lost a job, God is good. जब तुमने काम नष्ट हुआ परमेश्वर भला है. When you are in family problems, God is good. जब आप पारिवारिक प्रश्न में हो परमेश्वर भला है. When you have challenges in life, God is good. जब जीवन के अंदर कई प्रकार की समस्याएं हैं परमेश्वर भला है. That's why I said life is hard, but God is good. इसलिए मैंने कहा कि जीवन जरूर कष्ट है लेकिन परमेश्वर भला है. And God is good all the time. और परमेश्वर हर हमेशा भला है. Not for 1 second, 1 minute, one hour, or a day, or a month. God is good all the time. Entire your life, God is good. एक घंटे, एक महीने, एक साल के लिए नहीं बल्कि मेरे प्रिय अजीज मित्रों परमेश्वर युगान युग के लिए भला है. അതുകൊണ്ടാണ് ദാവീദ് രാജാവ് പറഞ്ഞത്, इसलिए दाऊद राजा ने कहा, യഹോവ നല്ലവനെന്ന് രുചിച്ച് അറിയുവിൻ. Taste and see the Lord is good. यहोवा भला है करके चख कर देखो. ഇന്ന് പകൽക്കാലവും യഹോവ നല്ലവനെന്ന് ജീവിതത്തിനകത്ത് രുചിച്ചറിഞ്ഞ ദൈവമക്കൾക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ നന്ദിയോടെ आज വാഴ്ത്തുകയാണ്. सुबह के समय पर भी ये परमेश्वर भला है करके चक्कर देखने वाले मेरे प्रिय अजीज मित्रों आपके लिए धन्यवाद. I have tasted my God is good in all my circumstances. मेरे जीवन के हर एक परिस्थिति में मेरा परमेश्वर मेरे लिए भला है, मैंने चक्कर देखा है. ജീവിതത്തിനകത്ത് പ്രശ്നങ്ങളിൽ കൂടി കടന്നു പോയിട്ടില്ലെന്നല്ല, जीवन के अंदर प्रश्न से मैं गुजरा हूं, नहीं गुजरा करके नहीं, ഒരു പ്രശ്നവും വന്നില്ലെന്നല്ല, कोई समस्या नहीं आया करके ഒരു नहीं, ചലഞ്ചസിനെയും അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ലെന്നല്ല, कोई भी चैलेंजेस के ऊपर मुझे चल के नहीं जाना पड़ा करके नहीं, പക്ഷെ അവിടെയെല്ലാം എന്നെ നിലനിർത്തിയത് എന്റെ നല്ലവനായ ഒരു लेकिन ദൈവം. उन हर एक जगह पर मुझे स्थिर खड़ा करवाया मेरा सिर्फ मेरा परमेश्वर. അപ്പൊ അവൻ ഇതല്ലേ സാക്ഷ്യം നിങ്ങൾക്കും പറയുവാനുള്ളത്. एक गवाही आपका भी है ना मेरे അപ്പൊ प्रियो. ഒന്ന്, അവന് മാറ്റം സംഭവിക്കുകയില്ല. एक वो कभी नहीं बदलता. ഇന്ന് രാത്രി, ഇന്ന് പകൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യം എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, Right. ഒന്ന് തിരിച്ചറിയൂ, ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നല്ലവനാണ്. मेरे प्रियो, मुझे सुनने वाले मेरे अजीज परमेश्वर के मित्रों, आपकी अवस्था कुछ भी क्यों ना हो, मेरा परमेश्वर आपके जीवन में युगान युग के लिए भला है. അത് മാത്രമല്ല, सिर्फ वो ही नहीं, ദൈവം എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ അത് നന്മയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല. परमेश्वर अगर कुछ करे तो भलाई के अलावा ये परमेश्वर कुछ नहीं करता. സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 84 അതിന്റെ 15ാമത്തെ വാക്യം പ്രകാരം भजन പറയുന്നു, संहिता 84 जो 11वीं आयत कहता है, നേരോടെ നടക്കുന്നവർക്ക് അവനൊരു നന്മയും മുടക്കുകയില്ല. खरे रीति से चलने वालों को वो कोई भी भलाई वो बंद नहीं അപ്പൊ करता. നന്മയും മുടക്കുകയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നന്മയെ മുടക്കിക്കളയുന്ന ചില ഇരുളിന്റെ ശക്തികൾ അവിടെയും ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. भलाई को कभी नहीं रोकेगा करके बोलने से उसका मतलब है भलाई को रोकने वाला एक अंधियारे की शक्ति काम करता है. ഇരുളിന്റെ അധികാരങ്ങൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് പുലർത്തുവാൻ, ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെലുത്തുവാൻ പറ്റുന്ന ചില നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് ഉണ്ടേക്കാം എന്ന് അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. मेरे प्रियो, अंधियारे की अधिपति रहने वाले, अधिकारी रहने वाले, उसके काम करने वाले इन्फ्लुएंसर्स कई सारे एसेंशियल तौर पे हमारे जीवन में शायद अंधियारे ले आने के लिए काम जरूर करता होगा. ഏതെങ്കിലും നന്മ മുടങ്ങുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഒന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. मेरे प्रिय, आपके जीवन में कोई भलाई अगर नष्ट हो रहा है तो चिंता करने वाली एक विषय मैं आपको दूं, അവിടെ വചനം പറയുന്നു, क्योंकि वचन कहता है നേരോടെ നടക്കുന്നവർക്ക്. खरे से चलने वाले को. ദൈവം ആരാണോ?
परमेश्वर कौन है? ഒരു സങ്കല്പമല്ല, एक संकल्प ഒരു नहीं യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. बल्कि एक सच्चाई है. ദൈവം എവിടെയെങ്കിലും ഇരിക്കുകയല്ല, परमेश्वर कहीं ऐसा नहीं बैठा, ദൈവം എന്റെ അകത്ത് बल्कि വസിക്കുകയാണ്. परमेश्वर मेरी और आपकी अंदर है. ദൈവം എനിക്ക് ആരെങ്കിലുമല്ല, परमेश्वर मेरे लिए कोई भी नहीं है. ദൈവം എനിക്ക് പിതാവാണ്. परमेश्वर हमारा पिता है. അപ്പൊ എന്റെ പിതാവിനോട് എനിക്കൊരു ശരിയായ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ऐसा है तो मुझे मेरे पिता के साथ एक सही एक रिश्ता होना है. ഞാനിവിടെ അതിന്റെ അടുത്തൊരു വശം പറയാം. एक और भाग बोलो. ഒരു പിതാവും മകനും തമ്മിൽ ഒരു നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് എപ്പോഴും ഉണ്ടെങ്കിലേ ആ പിതാവ് ആ മകനെ കുറിച്ച് നന്മ ചിന്തിക്കത്തുള്ളൂ. एक पिता और बेटे और इनके बीच में एक अच्छा रिश्ता होने से ही वो पिता अपने संतानों के बारे में अच्छा या भला सोचते हैं. ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എൻ്റെ മക്കൾ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കണം, അനുസരിക്കണം. मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे मैं जो बोलूं वो सुने, उसकी आज्ञा पालन करें. ഞാൻ പറയുന്ന വഴികളിൽ നടക്കണം. मैं बोलने वाले अच्छे राहों पर चले. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അവർക്കൊരു നല്ല പിതാവായിരിക്കും. तब ही मैं उनके लिए एक अच्छा पिता बनता हूं. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അവർക്ക് നന്മ तब അന്വേഷിക്കുന്നത്. ही मैं उनके लिए भलाई का सोच रखता हूं. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി ചരദിച്ചു വെക്കുന്നത്. तभी ही मैं उन लोगों के लिए मार्गों को प्रबंध करता हूं. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ റിലേഷൻ നല്ലതാണ്. क्यों? क्योंकि हमारा रिश्ता अच्छा है. എന്റെ മകൻ സാംസൺ എന്നെ കേൾക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ, എന്നെ അനുസരിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ, പറഞ്ഞ വഴി നടക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ, अगर मेरा बेटा सैमसन मैं बोलने वाले रीति से नहीं चल रहा है, नहीं मान रहा है, तो അവനെ കുറിച്ച് നന്മ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. उसके बारे में भलाई सोचने का जरूरत नहीं കണ്ണോട് है. പറയും നിന്റെ വഴി നിനക്ക് നോക്കാം. क्योंकि मैं बोलूंगा फिर तुम अपने रास्ते नाप लो. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ അനുഭവം वैसे പറയുകയാണ്, परमेश्वर का वचन कहता है നേരോടെ നടക്കുന്നവർക്ക് सच्चाई से चलने वालों को, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവവുമായി ശരിയായ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉള്ളവർക്ക്, मतलब परमेश्वर के साथ एक सही रिश्ता रहने वालों को, ദൈവത്തിന്റെ വഴികൾ നടക്കുന്നവർക്ക്, परमेश्वर के राहों पर चलने वालों അവന്റെ को, കൽപ്പനകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക്, उसकी आज्ञाएं पसंद रहने वालों അവന്റെ को, കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കുന്നവർക്ക് उसकी आज्ञाओं को मानने അവൻ वालों को, ഒരു നന്മയും മുടക്കുകയില്ല. वो कोई भी भलाई को नहीं बंद ഇന്ന് रखेगा. ഇതൊരു പ്രബല ശബ്ദമായി നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റെടുക്കാം. ये भविष्यवाणी के तौर पर आप स्वीकार करें. ഏതെങ്കിലും നന്മ മുടങ്ങി കിടക്കുന്നു എങ്കിൽ, कोई भी भलाई आपका रुका है ഇന്ന് तो പകൽക്കാലം നിങ്ങൾ ദൈവത്തിലേക്കൊന്ന് മടങ്ങി വരുവാൻ തയ്യാറാകുന്നുവെങ്കിൽ, आज आप लोग परमेश्वर की ओर अगर आने के तैयार है तो എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബ്രോക്കൺ ആയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അതൊന്ന് റിപ്പയർ ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറാകുന്നുവെങ്കിൽ, कहीं आपका रिश्ता टूटा है तो वो रिश्ता बनाने के लिए परमेश्वर सहायता എന്ന് പറയാൻ करे. ആത്മ വിളിച്ചു പറയട്ടെ, आत्मा में बोलूं, നഷ്ടപ്പെട്ട നന്മകളെ മടക്കി തരുവാൻ, नष्ट हुआ वो भलाइयों को वापस देने, പിശാച് മുടക്കിക്കള നന്മകളെ മടക്കി തരുവാൻ, शैतान ने रोका वो भलाइयों को वापस देने, നന്മകളുടെ ഉറവിടമായ എന്റെ ദൈവം എന്നും ജീവിക്കുന്നു വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് അതിനകത്ത് അഭിമാനമുണ്ട്. भलाइयों का सोता रहने वाला मेरा परमेश्वर आज जीवित है करके बोलने के लिए मैं आपको बोलूं. അതെ, ദൈവത്തിന്റെ ദൈവം നന്മയല്ലാതെ തിന്മ ഒരിക്കലും हाँ ചെയ്യത്തില്ല. मेरे प्रियो, भलाई के अलावा कभी बुराई नहीं करता. Because God knows what is good for you. क्योंकि परमेश्वर जानता है कि आपके लिए क्या अच्छा है. When he gives the best. जब वो देता है तो वो सिर्फ अच्छा ही देता है. ഞാനിത് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ചില ചിന്തകൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ കൂടി കടന്നു मैं പോയത് जब चिंता कर रहा था, कुछ चिंताएं मेरे मन में आए, वो भी बता दूं. ദൈവം ഒരു നന്മ തന്നാൽ ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കും. ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞൊരു मेरे കാര്യമാണ്, प्रिय, परमेश्वर अगर कुछ दे तो सबसे अच्छा ही देता है. ഒരു बढ़िया. കുടുംബം തന്നാൽ നല്ല एक കുടുംബമായിരിക്കും. परिवार देने से बढ़िया देता है. ഇതെന്റെ വിശ്വാസമാണ്, എന്റെ അനുഭവമാണ്. मेरा अनुभव है, मेरा विश्वास है. ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങളെ തന്നാൽ ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കും. बच्चे दें तो सबसे बड़ा ही देते हैं. ഒരു സഭ ഒരു ശുശ്രൂഷ തന്നാൽ ഏറ്റവും एक നല്ലതായിരിക്കും. कलिसिया एक सेवा दे तो सबसे अच्छा ही देते हैं. അങ്ങനെ ഞാൻ എപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുകയും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. ऐसे निरंतर विश्वास करते हुए जीवन में चखते हुए धन्यवाद देने वाला एक व्यक्ति हूँ. ഇന്ന് രാവിലെയും അങ്ങനെ സ്തോത്രം പറഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഈ വചനവുമായി ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. आज सुबह भी ऐसे धन्यवाद देने के बाद ही मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ. ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, लेकिन मैं एक सवाल पूछूं. എനിക്കൊരു നല്ല മൊബൈൽ ഫോൺ തന്നിരിക്കട്ടെ, मुझे कोई एक अच्छा मोबाइल फोन दिया, सोचो. ഇത് ആര് ഗിഫ്റ്റ് തന്നാലും നമ്മൾ എന്നാ പറയുക, ദൈവം എനിക്ക് തന്നേ പറയത്തുള്ളൂ. കാരണം ആ വ്യക്തിക്ക് ദൈവം അത് വാങ്ങുവാനുള്ള പൈസ കൊടുത്ത് ദൈവമാണ്. स्वाभाविक तौर से हम लोग हमारे जीवन के अंदर कोई अच्छी भलाई या फोन मिलने से हम बोलेंगे कि परमेश्वर दिया है. क्योंकि क्यों परमेश्वर ने उस व्यक्ति को वो पैसा दिया कि हमें खरीद के दे. നമ്മൾ അങ്ങനെ हम വിശ്വസിക്കുന്നല്ലേ? ऐसे विश्वास करते हैं. പക്ഷെ ഇതെന്റെ കയ്യിൽ ലഭിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിനെ നന്നായി സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം എനിക്കുണ്ട്. लेकिन ये मेरे हाथ में मिलने के बाद इसको सही तौर से संभालने का इसकी जिम्मेदारी मेरी है. അതിനെ ഞാൻ വേണ്ടതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ അത് ഉടഞ്ഞു പോയാൽ ദൈവം കുറ്റക്കാരനല്ല. अगर इसको सही तौर से अगर मैं ध्यान ना करूं और ये मेरी गलती से टूट जाए तो परमेश्वर दोषी नहीं है.
മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ध्यान से सुनने पाए, വീണ്ടും ഞാൻ പറയട്ടെ, फिर से बोलूं, ദൈവം തരുന്നത് നന്മയാണ്. दिस ब्यूटीफुल, परमेश्वर जो देता है भलाई देता है. ഒരു കുടുംബം തന്നാൽ നല്ല കുടുംബമായിരിക്കും, നല്ല ഭർത്താവ്, നല്ല ഭാര്യ, നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾ, നല്ല സഭ, ഇതെല്ലാം ആയിരിക്കും. You know, listen, परमेश्वर अगर कुछ दे, परिवार दे, बच्चे दे, पत्नी दे, पति दे, या सेवा दे, परमेश्वर सिर्फ अच्छा ही देता है, बढ़िया ही देता है. പക്ഷെ എന്റെ വ്യവഹാരം, എന്റെ പ്രവർത്തികളുടെ കാരണം കൊണ്ടോ, എന്റെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ സൂക്ഷ്മത കുറവ് കൊണ്ടോ എനിക്ക് തരുന്ന ആ നന്മ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ അതിന് കുറ്റക്കാരൻ ദൈവമല്ല, അതിന് കുറ്റക്കാരൻ ഞാൻ തന്നെയാണ്, എന്റെ പ്രവർത്തികളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ശോധന ചെയ്യണം. मेरे प्रिय, ये बड़ी रहस्य की बात है, ध्यान से सुनने पाए. परमेश्वर मुझे देने वाली भलाइयां मेरे व्यवहार के कारण, मेरे बुरे कर्मों के कारण, मेरे दुर्व्यवहार के स्वभाव के कारण अगर मैं उसको नष्ट करूं तो दोषी मैं हूं, परमेश्वर नहीं. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആരോ ഒരു മെസ്സേജ് പ്രകാരമായി, पिछले दिनों में किसी ने मेरे को इस प्रकार का मैसेज भेजा. 15 വർഷമായി ഞങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതം, 15 साल हो गए हमारे पारिवारिक जीवन. പ്രസംഗങ്ങൾ നിങ്ങളല്ലേ നടത്തിയത്, നിങ്ങളല്ലേ ആലോചന പറഞ്ഞത്? कल आपने प्रार्थना किया. അതെ, हाँ, നിങ്ങളല്ലേ ആലോചന പറഞ്ഞത്? आपने परमेश्वर की वाणी बोले. അതെ. हाँ मेरे प्रियो, ഞാൻ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കാവുന്നതും ചെയ്യാവുന്ന എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. जो परमेश्वर के लिए मैं कर सकता हूं मैं करता हूं. പിന്നെ എന്റെ ഭർത്താവ് എന്നെ ഇങ്ങനെ, फिर क्यों मेरे परिवार ऐसा है? 15 വർഷമായി കുടുംബജീവിതം, 15 साल हो गए पारिवारिक जीवन, 2 കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്, 2 बच्चे हैं, അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കുടുംബജീവിതം കൊടുത്തതാണ് ദൈവം. आश्रित एक परिवार परमेश्वर ने जो दिए हैं. പക്ഷേ അതിനെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് തനിക്ക് അറിയാതെ പോയി. लेकिन कैसे संभालना है करके ना जानने के कारण, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാ, कई बार सही उपदेश सही मार्ग बतलाते हैं, പക്ഷെ അതിനെ കൈക്കൊള്ളുവാൻ തയ്യാറായില്ല. लेकिन उसको स्वीकार करने के लिए हम तैयार नहीं होते. അപ്പൊ പിന്നെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്, फिर हमारा सवाल है, ദൈവമുണ്ടോ? क्या परमेश्वर है? ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് ദൈവം ഇങ്ങനെ ഒരു ഭർത്താവിനെ എനിക്ക് തന്നത്? परमेश्वर है तो क्यों ऐसा एक पति को मुझे दिया है? അപ്പൊ ചിന്തിച്ചേ, ആ വ്യക്തിത്വം ദൈവത്തെ തന്നെ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്തൊരു മണ്ഡലത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ടു. मेरे प्रिय, वो व्यक्ति परमेश्वर को ही सवाल करने वाली एक मंडल में प्रवर्तित हो गई. ദൈവമുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യം, परमेश्वर है क्या करके उसका सवाल है. ആരുടെ കുഴപ്പമാ? किसका प्रॉब्लम है? ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം जहां तक हमने समझा, ദൈവത്തിന്റെ കുഴപ്പമല്ല. no, it's not God's fault. परमेश्वर की गलती नहीं है. അതിനെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ പോയി. वो कैसे संभालना है करके नहीं जान पाए. ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ, വിഷയത്തിന് അകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ मैं ये विषय के अंदर अधीन आने के कारण मैंने आपसे कहा. ഇവിടെ വചനം പറയുന്നു ദൈവം നന്മയല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല. അതാണ് എന്റെ വിഷയം. देखिए यहाँ पे वचन कहते हैं परमेश्वर भलाई के अलावा कुछ नहीं करता. അപ്പൊ ആ നന്മ തരുന്ന നന്മ അനുഭവിക്കുവാൻ देने वाली आशीष अनुभव करने के लिए ആരോടൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ അനുഭവം സംസാരിക്കുന്നു. परमेश्वर की आत्मा किन्हीं से बातें करता है. അനുഗ്രഹം കാണുവാനല്ല, അനുഗ്രഹം അനുഭവിപ്പാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണോ എന്നെ പകൽക്കാലം കേൾക്കുന്നത്? सुनने वाले मेरे प्रिय अजीज मित्रों, तुम अनुभवों को, अनुग्रहों को देखने वाले नहीं बल्कि अनुभव करने वाले हो. വീണ്ടും പറയട്ടെ, നന്മ കാണുവാനല്ല, നന്മയെ അനുഭവിക്കുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവർ. आपको परमेश्वर ने बुलाया है अनुग्रह को देखने के लिए नहीं बल्कि उसको अनुभव करने के लिए. ദൈവം നല്ലവനാണ്, परमेश्वर भला है, എപ്പോഴും നല്ലവനാണ്. वो हमेशा भला है. God is good all the time. परमेश्वर हर हमेशा भला When है. you walk through crisis, God is good. जब तुम समस्या से गुजरते हो परमेश्वर भला അവൻ है. നന്മയല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല. भलाई के अलावा कुछ नहीं करता. അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തെ നന്നായി തിരിച്ചറിഞ്ഞ രുചിച്ചറിഞ്ഞ ദാവീദ് പറഞ്ഞത്, നന്മയും കരുണയും എന്റെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെയും എന്നെ പിന്തുടരും. इसलिए दाऊद ने कहा कि भलाइयां मेरे पूरे जीवन मेरे पीछे पीछे आएगा. ഇന്ന് പകൽക്കാലം എത്ര പേർക്ക് ഉറപ്പ് പറയുവാൻ കഴിയും? कितने लोग ये आपसे बोलेंगे? ദൈവത്തെ രുചിച്ചറിഞ്ഞ എത്ര പേർ പറയാ? परमेश्वर को छके हुए कितने लोग എന്റെ बोलेंगे? പിന്നാലെ അവര് തിന്മയായിരിക്കത്തില്ല, मेरे पीछे बुराइयां नहीं, എന്റെ പിൻപാ
പിൻപാൽ അവർ നന്മയായിരിക്കും. बल्कि मेरे पीछे पीछे भलाई കാരണം ഞാൻ आएगा, തിന്മയുടെ പുറകെയല്ല പോകുന്നത്. ഓ क्योंकि मैं बुराई ചക്കമാനസേ. के पीछे नहीं വീണ്ടും जाता, ആത്മാവിൽ കേൾക്കണമേ, ഞാൻ തിന്മയുടെ പുറകെയല്ല क्योंकि പോകുന്നത്. मैं बुराई के पीछे नहीं ഞാൻ जाता, നന്മയുടെ ഉറവിടമായ എന്റെ ദൈവത്തിന് പിൻപാലെയാ പോകുന്നത്. क्योंकि मैं आशीष का और भलाई का और परमेश्वर के पीछे हूँ. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പിന്നാലെ വരുന്നത് നന്മ മാത്രമായിരിക്കും. इसलिए मेरे पीछे सिर्फ भलाइयां ही അതെന്റെ आएगा, ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും वो നന്മയായിരിക്കും. मेरे पूरे आयु आएगा. ശ്രദ്ധിച്ചു I കേൾക്കണം. believe it. ध्यान से सुनिए. റോമാലേഖനം 8:28 പറയുന്ന പ്രകാരമാണ്, रोमियो की पत्रिका 8 उसका 28 कहता है, ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ട സകലതും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു. परमेश्वर के लिए बुलाए गए हुए हर एक व्यक्तियों के लिए सब ही कुछ भलाई में होगा. എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിന്റെ അർത്ഥം ഇതാണ്, इसका मतलब है എന്തെങ്കിലും തിന്മയായി ഭവിച്ചാൽ പോലും അത് നന്മയാക്കി മാറ്റുന്ന ദൈവം. अगर कोई चीज बुराई के लिए बन जाने से उसको भी भलाई में बदलने वाला परमेश्वर. തിന്മയായി ചെയ്യുവാൻ ആരാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? നിന്റെ തിന്മ കാണുവാൻ ആരാണ് तुम्हारा ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? बुराई कौन देखना चाहता होगा, ये सवाल पूछूं. Praise the Lord. हालेलुया. തിന്മ കാണുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഇരുളിന്റെ അധികാരമുണ്ട്. ये तुम्हारी बुराइयां देखने के लिए चाहने वाली एक अंधियारे की शक्ति है. കുടുംബത്തിൽ നാശം, परिवार की नाश, തകർച്ച, नष्टता, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകലണം, परमेश्वर से तुम दूर होना, और നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ തകർച്ച, तुम्हारे बच्चों की जीवन की अंदर की नष्टता, അതിനു വേണ്ടി അവൻ പലതും പ്രവർത്തിക്കും. वो चीजें होने के लिए वो कई प्रकार के काम करेगा. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വ്യക്തി ദൈവത്തോട് അടുത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ പൈശാചിക അറ്റാക്കുകൾ ആ വ്യക്തിക്കെതിരെ ഉയരുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. प्रत्येक तौर से एक मनुष्य जब परमेश्वर के साथ अधिक वास करना आरंभ कर ले, उसका विश्वास का जीवन बढ़ते बढ़ते जब जाता है तो शत्रु की शक्ति उसको पीछे खींचने के लिए कई षड्यंत्र रचता है. പ്രത്യേകിച്ച് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ദർശനമോ സ്വപ്നമോ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അരുളപ്പാടോ പ്രാപിച്ച വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ പറയുകയും വേണ്ട, ദൈവത്തിന് വേണ്ടി അധികം പ്രയോജനപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഒത്തും പറയേണ്ട, അവനെതിരെ ഒരു പൈശാചികമായ മണ്ഡലം എന്നും കരുക്കൾ നീക്കിയിരിക്കും. प्रत्येक तौर से परमेश्वर की ओर की वाणी सुनने वाले, दर्शन को देखने वाले अगर ऐसा कोई है तो उसके जीवन के खिलाफ हमेशा शत्रु षड्यंत्र रचते रहता है. ഒറ്റ ഉദാഹരണങ്ങൾ നിങ്ങൾ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ एक ही ആഗ്രഹിക്കുന്നു. उदाहरण आपके सामने रखकर मैं आज यहाँ पर खत्म कर प्रार्थना करूं. ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകം 50-ാം അധ്യായത്തിൽ 20-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യോസഫ് തന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്മാരോട് പറയുന്ന ഒരു സാക്ഷ്യമുണ്ട്. और उत्पत्ति का पुस्तक 50वीं अध्याय 9वीं आयत की 20वीं आयत के अंदर यूसुफ अपने भाइयों को बोलने वाली गवाही है. എന്താണ് യോസഫ് പറയുന്നത്? क्या कहता है वो? നിങ്ങൾ എന്റെ നേരെ ദോഷം വിചാരിച്ചു, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, ദൈവമോ ഇന്നുള്ളതുപോലെ ബഹുജനത്തിന് ജീവരക്ഷ വരുത്തേണ്ടതിന് അതിനെ ഗുണമാക്കി തീർത്തു. परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया जिससे वह ऐसा करे. ശ്രദ്ധിക്കണമേ, ध्यान से सुनिए. ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എനിക്ക് തന്നപ്പോൾ, आज सुबह जब ये वचन परमेश्वर की आत्मा ने मुझे दिया, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ मैं जब ऐसा ध्यान कर रहा था, ദൈവാത്മാവിനോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്. परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा, ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, God is good all the time എന്ന്. मैंने आपको कहा ना, परमेश्वर भला है, सर्वदा भला है. When you lost your job, God is good. जब तुम्हारा काम नष्ट हुआ, परमेश्वर भला है. നിങ്ങൾ ചോദിക്കാതെ എങ്ങനെയാ? आप पूछेंगे कैसे? ജോലി നഷ്ടമായി, काम नष्ट हुआ, വാടക കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, रेंट नहीं दे पा रहे, ലോൺ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, लोन हम नहीं दे पा रहे, വീടിനകത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ घर के ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. अंदर कई प्रश्न है. അന്നേരം നിങ്ങൾ പറയുകയാണോ ദൈവദാസന് ഗോഡ് ഈസ് ഗുഡ് എന്ന്? तभी आप बोल रहे परमेश्वर अच्छा है. ദൈവം പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് വചന ഒരു ദൂത് പറയട്ടെ. ദൈവം പറഞ്ഞൊരു ദൂത് പറയട്ടെ. परमेश्वर बोला एक वाणी में आप लोग को बताऊं, ഈ വചനത്തിൽ ദൂത് ഒരു ദൂത് മറന്നു കിടക്കുന്നുണ്ട്. ये वचन के अंदर एक वाणी छुपा है. നിങ്ങൾ എനിക്ക് ദോഷം വിചാരിച്ചു, तुम मेरे लिए बुराई को सोचा, എന്റെ നാശം ചിന്തിച്ചു, मेरा नाश को जानना അതിനുവേണ്ടി चाहा, നിങ്ങൾ എന്നെ പൊട്ടക്കിണറ്റിലെറിഞ്ഞു, उसके लिए तुमने मुझे कुएं में डाल दिया, നിങ്ങൾ എന്നെ അടിമച്ചന്തയിൽ വിറ്റു. तुमने मुझे बेच दिया गुलामी के ഇത് लिए. സ്വന്തം സഹോദരന്മാർ തന്നെ ചെയ്ത രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. खुद के भाई लोगों ने किया हुआ कुछ बातें. ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണമേ. ध्यान से सुनिए. You casted out me from your presence. अपने जगह से, अपने घर से मुझे बाहर निकाला. ഇനി യോസഫിന് അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലായിരുന്നുവെങ്കിലോ, अगर यूसुफ के जीवन में यह प्रतिकूल नहीं आया होता അവൻ तो സഹോദരന്മാരെ പോലെ ഒരു ആട്ടിടയനായി ജീവിച്ചേനെ. शायद अपने भाइयों के समान वो भी एक चरवाहा बनता. പക്ഷെ ഇപ്പം ചില വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം लेकिन कुछ साल के कष्ट के बाद യോസഫ് ആട്ടിടയനായിട്ടല്ല ആട്ടിടയന്മാരായ സഹോദരന്മാരുടെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നത്. मेरे प्रियो, यूसुफ अभी एक चरवाहे बनकर चरवाहों रहने वाले भाइयों के सामने नहीं खड़ा है.
മിസ്രയീമില് രണ്ടാമനായി അവന്റെ സഹോദരന്മാർ മുൻപിൽ നിൽക്കുക. बल्कि मिस्र का दूसरा बनते हुए एक बड़ा अधिकारी, एक मंत्री बनते हुए उनके सामने खड़ा है. അതിന്റെ കാരണം എന്നാ? कारण क्या है? അന്ന് ഈ സഹോദരന്മാർ അസൂയപ്പെട്ടിട്ട് അവനെ എടുത്ത പൊട്ടക്കണ്ണിലിട്ടതല്ലേ കാരണം? उन दिनों में वो भाइयों ने अहंकार के कार्य जेलस के कारण उसको उस कुएं में धकेल दिया. इसीलिए അന്ന് അസൂയ കൊണ്ട് ഇവനെ മിസ്രയീമെ കച്ചവടക്കാർക്ക് വിട്ടതല്ലേ കാരണം? उस मिस्री ഇസ്മായിലിലെ കച്ചവടക്കാർക്ക് उस गुलामियों के हाथों में से बेच दिया. इसीलिए तो ये कारण बना आज. അതുകൊണ്ടല്ലേ കറങ്ങിത്തിരിഞ്ഞാണേലും ഇന്ന് യോസഫിനെ ദൈവം ഇവിടെ വരെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചത്. इसलिए है ना, घूम फिर कर परमेश्वर ने यूसुफ को यहाँ तक ले आया. എന്നിട്ട് യോസഫ് പറഞ്ഞ കാര്യം എന്നാ? उसके बाद यूसुफ बोलने वाली बात क्या है? ബഹുജനത്തിന് ജീവരക്ഷ വരുത്തേണ്ടതിന്, पूरे मानव जातियों के लिए एक उद्धार ले आने. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവാത്മാവോട് പറഞ്ഞ പ്രകാരമാണ്. बोलने से परमेश्वर क्या कहता है? ഇന്ന് നിനക്ക് ജോലി നഷ്ടമായോ? आज तुम्हारा क्या काम नष्ट हुआ? നിന്നെ ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിട്ടോ? तुम्हें काम से क्या निकाल दिया? ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യം ദൂത് പറയാ. परमेश्वर ने एक वाणी आपके लिए, നീ മുഖാന്തിരം അനേകർക്ക് ജോലി ഉണ്ടാകേണ്ടതിന്, तुम्हारे जरिए अनेक व्यक्तियों को काम मिलने जैसा ദൂത് ഏറ്റെടുത്തുകൊള്ളണം. वाणी सुन लो. നീ മുഖാന്തിരം അനേകർക്ക് ജോലി ലഭിക്കേണ്ടതിന്, तुम्हारे जरिए अनेक व्यक्तियों को काम मिलने जैसा, നീ മുഖാന്തിരം നിന്നെ പോലെയുള്ള അനേകർക്ക് ജോലി ഉണ്ടാകേണ്ടതിന്, तुम्हारे समान काम नष्ट हुए अनेकों को तुम्हारे जरिए काम मिलने जैसा നിന്നെ ദൈവം ഒരു മുഖാന്തരമാക്കാൻ പോകുക परमेश्वर तुमको एक रूप बनाएगा. എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവാത്മാവ് പറഞ്ഞു. परमेश्वर आत्मा ने कहा, ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട ചിലർ സ്വയം ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ പോകുക. काम नष्ट हुए लोग खुद के बिजनेस को आरंभ करेंगे. നീ ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും, तुम एक आशीष बनोगे, നീ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും. तुम दूसरों के लिए एक आशीष എന്ന് बनोगे. പറഞ്ഞാൽ you are a blessed to be a blessing. तुम दूसरों के लिए आशीष बनने के लिए आशीषित हो. നിനക്ക് തിന്മയല്ല നന്മ മാത്രമേ ഭവിക്കുകയുള്ളൂ. तुम्हें बुराई नहीं बल्कि सिर्फ अच्छाई होगा. When you lost a job, God is good. जब तुमने काम नष्ट हुआ तब परमेश्वर भला है. When you are walking in darkness, God is good. जब तुम अंधियारे में चल रहे हो परमेश्वर भला है. When you are in trouble, God is good. जब तुम समस्या में हो खुदा अच्छा When है. you are in tears, God is good. जब तुम आंसुओं में हो परमेश्वर अच्छा And है. my God is good all the और time. मेरा परमेश्वर अच्छा है सर्वदा. If you believe that, you can type. When I say God is good, you can type all the time. God is good. All the time. God is good. All the And time. my God is good. All the time. അവൻ നന്മ മാത്രം ചെയ്യും. वो सिर्फ भलाई ही ഞാൻ करता നിങ്ങൾക്ക് है. വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ मैं आप പോകുന്നു. लोगों के लिए प्रार्थना करने वाला हूँ. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനകത്തൊരു നന്മ വരുത്തി എന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. आज परमेश्वर आपके जीवन के अंदर एक भलाई किया है कि मैं विश्वास करता हूँ. ഇരുളിന്റെ അധികാര ശക്തികൾ തകർക്കുന്ന അധികാരത്തിന് ശക്തികൾ ഇന്ന് പകൽക്കാലം തകർക്കപ്പെട്ടു. अंधियारे की शक्तियां आज सुबह के समय पर टूट चुका है. കുടുംബ തകർച്ച കൊണ്ടുവരുന്ന, परिवार के अंदर टूट लेके आने वाला, കുടുംബ സമാധാനത്തെ തകർക്കുന്ന, परिवार के अंदर एक 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 अशांति ले आने वाला, ആരോഗ്യത്തെ തകർക്കുന്ന, आपकी हेल्थ को टारगेट करने वाला, നന്മകളെ ചോർത്തിക്കളെ भलाइयों को लीक आउट करने वाला. ഞാനൊരു കുടുംബത്തോട് എപ്പോഴും പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട്. मैं एक परिवार से हमेशा बोलने वाली एक बात, എന്നെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന കുടുംബം തന്നെയാണ്, और सुनने वाले परिवार, അനുഭവമുള്ള കുടുംബമാണ്. अनुभव रहने वाला ഇത് परिवार. ഞാൻ നിങ്ങളോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. मैंने आप लोगों से कहा है, ഒരു നന്മ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും കയറി വരുമ്പോൾ एक आशीष जब आता है, ആ നന്മയെ തകർത്തു കളയുന്ന രീതിയിൽ उस आशीष को ठोड़ने वाला, എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സംഭവിക്കുന്ന, कुछ ना कुछ होने वाला, ഒരു പക്ഷെ രോഗമായി, शायद रोग, ഒരു അപകടമായി, एक एक्सीडेंट അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലുമായി और कुछ बनकर ആ ജീവിതത്തിനകത്ത് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബം. जीवन के अनुभव करने वाला परिवार. ഞാൻ ഒന്നിലധികം പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ നേരിട്ടത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ. मैंने एक से अधिक बार आपसे कहा है, ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവാത്മാവ് സംസാരിക്കുന്നു, कि परमेश्वर की आत्मा कहता है നിങ്ങളോട് പറയുവാൻ പറയുന്നു. आपसे बोलने के लिए, ഇവിടെ വെച്ച് ഇന്ന് കർത്താവ് അതിന് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടുകയാണ്. यहाँ पर परमेश्वर उसके लिए फुल स्टॉप डालता है. ഇന്ന് മുതൽ आज से ഇനിയൊരു നന്മ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തകത്ത് കയറി വരുമ്പോൾ, आपके परिवार के अंदर एक आशीष जब आए, ഒരു നന്മ നിങ്ങളുടെ തലമുറയിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ, एक आशीष जब तुम्हारे पीढ़ी में आए, ഒരു നന്മ നിങ്ങളുടെ ജോലി സംബന്ധമായ മനം കടന്നു വരുമ്പോൾ, एक आशीष जब तुम्हारे कामों के लिए അതിനെ आए, ചോർത്തിക്കളയുന്ന, उसको डुबाने वाला, അതിന്റെ സന്തോഷം പോലും ശരിക്ക് അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ സങ്കടം കൊണ്ട്
കൊണ്ടുവരുന്ന उसकी खुशी को अनुभव ना करने वाले रीति से संकट ले आने वाला ആ അധികാരത്തിന്റെ ഇരുളിന്റെ ശക്തികളാ उस अंधियारे के शक्ति को ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനകത്ത് പ്രവർത്തിക്കുകയില്ല എന്ന് आज से तुम्हारे परिवार में काम नहीं करेगा ഇന്ന് करके പകൽക്കാലം സ്വർഗ്ഗഭൂമികൾക്ക് നാഥനായ आज सुबह स्वर्ग की भूमि का सृष्टि करता നന്മയല്ലാതെ തിന്മയൊന്നും വരുത്താത്തവനായ भलाई के अलावा कुछ ना ले आने वाला വെളിച്ചങ്ങളുടെ ഉടയവനായ ज्योति का अधिकारी യേശുവിന്റെ നാമത്തില് यीशु के नाम से ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുകയോ मैं यहाँ पर बोलता ആ हूँ കുടുംബത്തിൽ വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന वो परिवार में व्यापार होने वाला ഒരു നന്മ കടന്നു വരുമ്പോൾ അതിന്റെ സന്തോഷം പോലും അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം കൊണ്ടിടുന്ന एक भलाई जब आता है तो भलाई अनुभव ना करने वाले रीति से प्रश्न ले आने वाला പൈശാചിക മണ്ഡലങ്ങൾ അന്ധകാര വ്യാപാരങ്ങൾ शत्रु की मंडल യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തില് यीशु के नाम से ഇന്നത് പൊട്ടി മാറട്ടെ वो आज छूटने पाए ഇന്നത് പൊട്ടി മാറട്ടെ आज छूटने पाए ഇന്നത് പൊട്ടി മാറട്ടെ छूटने पाए ആമേൻ പറഞ്ഞ് സീൽ ചെയ്തോ आमीन बोल के स्वीकार करो യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ यीशु के नाम से ഞാൻ വീണ്ടും ആത്മാവിൽ പറയട്ടെ मैं आत्मा में बोलूं നേരോടെ നടക്കുന്നവർക്ക് सही से चलने वालों को നന്മയൊന്നും മുടക്കുകയില്ല कोई भी भलाई परमेश्वर बदले ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ परमेश्वर आपको आशीष करे ജോലികൾ റിസ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുമാറാകട്ടെ काम रिस्टोर होने पाए സാമ്പത്തികമായ പ്രതിസന്ധികൾ മാറിപ്പോകട്ടെ आपकी आर्थिक परिस्थितियां दूर होने पाए സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ രീതിയിൽ ദൈവപ്രവൃത്തികൾ വെളിപ്പെട്ടു വരട്ടെ सुपर नेचुरल रीति से परमेश्वर के काम होने पाए സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ പ്രൊവിഷൻസ് ദൈവം നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ചെയ്യട്ടെ सुपर नेचुरल प्रोविजन आपके परिवार में होने पाए God bless you. खुदा आपको आशीष करे ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി പറയാമോ God is good. all the time God bless you.